नमस्कार भौणी आपण समस्त को हार्दिक स्वागत एवं शुभेच्छा जन आरंभ करुचु आज नारी महल। आज एथिरे आपण मानक पई प्रचार करुचु हमर ए कार्यक्रम लेख और लेखिका आ उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका। भौणी आजिर लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे हमर अतिथि हेउछंती स्वनामधन्य कवि प्रोफेसर डॉक्टर रंजिता नायक। निज रचन जीवनर गभीर अनुभूति, समाजर विभिन्न चित्र एवं मनीष मनर सूक्ष्म भावना सबको अत्यंत सुंदर एवं गभीर भाव उपस्थापित करी डॉक्टर रंजिता नायक ओडिया साहित्य को गोटे नूतन दिग देइछंती। जणे संवेदनशील कवि भाव से तांकर पाठक मानक पाखरे परिचित एवं प्रिय। तांकर सृजनशीलतार गभीर चिंताधारा ओडिया साहित्य को समृद्ध करी आगामी पीढ़ी पई मध्य प्रेरणार उत्स पलटिछि। दीर्घ वर्ष धरी सारस्वत साधनारे व्रती एई स्वनामधन्य लेखिकांकर रहिछि अनेक पुस्तक। ता मध्यरे रहिछि अशांत अपराह्न, दृश्य दृश्यांतर, झड़र आकाश, अतल तल, पत्रझरा ऋतु, पतनर छंद, निज सरकारु आकाश प्रभृति अनेक लोकप्रिय पुस्तक। तांकर कविता हिंदी एवं इंग्राजी भाषा रे अनुदित होई विपुल पाठकीय प्रशंसा मध्य साउंटिछि। निजर एई निरवच्छिन्न साहित्य साधना पई तांकु मिलिछि अनेक पुरस्कार एवं सम्मान। तन्मध्यरे सम्मानजनक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, विशुव प्रजातंत्र कविता पुरस्कार, उपेन्द्र भंज पुरस्कार, सची राउतराय कविता पुरस्कार, उत्कल भारती कुंतल कुमारी पुरस्कार, गंगाधर कविता पुरस्कार, कवि दीपक मिश्र स्मृति पुरस्कार प्रभृति अन्यतम। आमर सौभाग्य एई विशिष्ट लेखिका आज अछंती आम सहित आमर एई लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे। ताले आसंतु तांको सहित कथा हेबा एवं तांकर सेई सृजनशील यात्रा संपर्क रे किछि जानिबा। आगे नमस्कार, आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। आज आपण आमर एई नारीमहल कार्यक्रम रे आमर एई लेखा और लेखिका कार्यक्रम रो अतिथि बहुत दिन परे आछंती स्टूडियो को, कोन केमती लागुछि? ये स्टूडियो को 40-45 वर्ष धरी आसुछि। भल लगे स्वाभाविक। आज्ञा आमे आसुछु केते लोकन को देखुछु एवं आपण माने जहा आम ठारू चाहुचंती आमे मध्य से विषय रे आपण को कहूछु एवं आपण ताको प्रसारण करूछंती एवं ताहा लोकन को पाखरे पहुंची पारुछि तन भल लागिबा ही स्वाभाविक। आज्ञा आपण तो बहु वर्ष धरी आम एई आकाशवाणी कटक सहित जड़ित। खुशीर कथा आज आपण हमर एई लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे अतिथि। तेबे लेखा लेखी करिया पई आग्रह कोठू आ केमती आस्थिला? लेखा लेखी करिबा पई आग्रह बा जोटा कहउचंती प्रेरणा, एटा गोटे सहज कथा नहे। प्रेरणा से शब्दटीर व्याप्ति जते गभीरता भी सेति। आउ मो पाई ए प्रश्नटा भारी जटिल, गोटाए जटिल गणित समाधान परि। कारण कौन से गोटे निर्दिष्ट स्थान, काल बा पात्र मो प्रेरणार उच्च नुहे। ए बाबतरे किए मोते केते मनते देइछंती। आज्ञा आज एठी आसी पहुंचिला परे मु जतबेले पछको फेरी चाहे ना सब मते जल जल दिसे। किए मते केमिति को भाबरे केते मात्रा रे देइछंती। प्रथम तो कहिबी केन्द्रापड़ा जिलार पाटकुरा अंतर्गत पाइका नईकूल रे अवस्थित पाटसुरा बोली गोटे छोटिया गाँ अछि। सेई गाँ रे मोर जन्म। एक सुंदर प्राकृतिक परिवेश भितरे मोर छोटिया गाँटी। 12 मासी चढ़ई परी ऋतु अनुसार रूप बदल उठाए मोर गाँ। सबु बेले शीतल और सबुज श्री मंडित होई एई छोट भूखंड दिगंत विस्तारी सबुज शस्य क्षेत्र, नई पठा, काशतंडी, आंब तोटा, जह्नराती आज भी मो मनरे सिंहरण सृष्टि करे। प्रतिदिन संजरे ग्राम देवता श्री श्री दारु ब्रह्मंक बेढ़ारे भजन, जणाण, कीर्तन, रामायण, महाभारत और भागवत परी पुराण पाठ और चर्चार आध्यात्मिक आसर जन्मे एवं सेठिकी मो बापा का हाथ धरिकी जाए। तांका कोଳରେ बसी किछि किछि शुणे भारी भल लगे। आम गाँव रे प्रतिवर्ष रजरे भी यात्रा हुए। से गीति नाट्य जो हुए यात्रा आरंभ हवा पूर्व गोटे गीति नाट्य से होतिला। से गीति नाट्यर स्वर मते बहुत आकर्षण करे।
ଖରା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଁସ ପାରିକିରି ଜେଜେମା କୋଳରେ ଶୋଇ ଆକାଶର ତାରା ଗଣୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନଈ ସେପାରିରୁ ବଇଁଶିର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମତେ ଆନମନା ବି କରେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟକାଳ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ମତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ, ଅନୁଭବ ଦଉଥିଲେ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଛି ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦେରା ବଜେଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋ ଆଈ, ବୋଉ, ବଡ଼ ବୋଉ, ସାହିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଭିକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଗୀତ କଣ? ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତ, ନହେଲେ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମ, ସେଇ ଗୀତକୁ ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ କରୁଣ ରାଗରେ ସେ ଗୀତକୁ ବୋଲୁଥାଏ ଏବଂ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ କାଳ ଜମ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୀତଟି ପଦଟିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। କାନିରେ ସେ ଲୁହକୁ ସେମାନେ ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାନିକି ଦେହରେ ଗୁଡେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲି ଖାଲି ବଲ ବଲ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସତରେ କେତେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏ ଗୀତ। ଆକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ। ହୁଏତ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଯାଇଥିବ। ସତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ, ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସରି ଯାଏ, ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଆସେ, ସେ କଣ ସହଜ କଥା? ସେଇ ସବୁ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ସଂଗୋପିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କବିତାର ଭାବଭୂମି ବି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଭୂତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ମୃତି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପରି ବସା ବାନ୍ଧି ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସମ୍ଭୂତି ପାଲଟି ଯାଇଥିବେ, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିବେ। ବେଳେବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଇ ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବି ଲୋଡ଼ିଥିବେ, ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଥିବେ, ହେଲେ ଶବ୍ଦ ପାଇନଥିବେ, ବାଟ ବି ପାଇନଥିବେ, ଏବଂ ରହିଯାଇଥିବେ। କେମିତି ନା ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ହେଇକିରି ଥାଏ, ସେମାନେ ସେମିତି ଖଞ୍ଜି ହେଇ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି, ଏବଂ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ମୋର ଐତିହ୍ୟ, ମୋର ପରମ୍ପରା, ମୋର ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ପିଲାଦିନ, ମୋ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବିବିଧ ଘଟଣା, ଚରିତ୍ର ମୋ କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଷ୍ଣ ଶୋଣିତ ପାଲଟି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣର ଦୋସର ହେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସୁପ୍ତ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇଗଲେ। ମାନବବାଦର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। କବିତା ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଆତ୍ମାର କୋମଳ ମଲ୍ଲାର, ଆଉ ମୁଁ ହେଇଗଲି କବି ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାଟି କଣ ମନେ ଅଛି ଆମକୁ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ନା। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ ଯେତେବେଳେ କବିଟିଏ ଦେଖିଦିଏ, ତା ଭିତରଟା ପୁରି ଉଠେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର ଧୂଳି କବିତାଟିଏ ଆମର ପଢା ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କବିତାଟିକୁ ସାର୍ କ୍ଲାସରେ ପଢିକିରି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଲୁ, ମୁଁ ବି ହଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲି। ମତେ ପଚାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଇଏ ତ ଭାରି ସହଜ କବିତା, କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବିନି? ସାର୍ ଟିକେ ହସି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ବୁଝିଥିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ସହଜ କବିତା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ତୁ ଲେଖିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା କଣ ଲେଖିବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଆମକୁ ଲେଖାନ୍ତି, ସେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଧୂଳି ତା ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଛି ପଦ୍ୟରେ।
ଛୋଟ ପିଲାର ଆକାଶ ମନରେ ବି ତଳ ଆପଣ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ନିଜ କଥା ପଦ୍ୟରେ କହୁଛି ନା, ତୁ ଲେଖିଦବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲେଖିଦେବି। କହିଲେ ହଉ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଆଣି ମତେ ଦବୁ ତ। ସାର୍ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ମୋ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଧରେଇଲି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକିରି। ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ କହିଲି କବିତା ପରା। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ବୋଧେ, କହିଲେ କବିତା, ହଉ ଦେ। ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ କ୍ଲାସରେ ଆଣିକି ଖୋଲିକିରି ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖ ତା କବିତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ମୁଁ ଲେଖି ଯାଇଥିଲି ପଦ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁଲକ, କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କବିତା ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 1966 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖି ଆସିଲି, ସେତେବେଳର କବିତା ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଗଲି ଆଇଲି, ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି, ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଖିଲି ତାକୁ କହିଦେଲି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେମିତି ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଉଳ ହଉଛି, ଫୁଲ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ପାଚୁଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ସେ ଲେଖିଗଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ। ବାଲ୍ୟକାଳ, ଯୌବନ, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା, ଏମିତି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, କେତେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି, ଜୀବନକୁ ନିଠେଇ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ବି ଲିଭଉଛେ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ ବା କବିତା ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର କଥା ତ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଜୀବନରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜୀବନରୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଇଦଉ, ସମାଜକୁ ଦେଇଦଉ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ହବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା ଲେଖିବାର କଣ କିଛି ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି କି? ଯଦି ପଚାରିବା କଣ କହିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବାର ବି ଗୋଟାଏ ଶୈଳୀ ଥାଏ, ଗୋଟାଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ତ ସେଟା ଥାଏ, ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କଳା, ସେ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ ହଉ ବା କଲମରେ ଲେଖା ହଉ, ସେ ତାର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ବି ନେଇକିରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଗପ ରହିଛି, ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ନାଟକ ରହିଛି, କବିତା ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ନେଇକିରି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏ ସବୁର ମୂଳରେ କବିତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କବିତା ତାଙ୍କୁ ଆଣେନି ଭିତରକୁ। ନାଟକଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, କବିତାର ରସ ଥପ ଥପ ହେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, କବିତାର ରସ ଥପ ଥପ ହେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କବିତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ଆଉ କବିତା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କବିତା ଆପଣମାନେ ପଢୁଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କବିତା ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ନବାକୁ ହବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ନବାକୁ ହବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁର କିଛି କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଶୈଳୀ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେମିତି ସବୁ ସୃଜନଶୀଳତାର ବି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ତେବେ ନିଜ କବିତାରେ ଆପଣ ମାନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କଣ କହିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ବା ସ୍ୱର ହଉ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମତେ ଯୋଉ ଭାବ ଯେପରି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା, ଯେମିତି ଭସେଇ ନେଲା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୋର ପାଠକ ସମାଜ ପାଖରେ ସେଇ ଭାବେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସିଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକ ଅବୁଝା ନଈ କହିଲେ
ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ବହିବି ଏବଂ ମୋର ଦି ପାଖରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛ ବୃଛ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବି। ନଈର ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ସେମିତି ମୋର ଭାବନାକୁ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯିଏ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକିରି ଲେଖିବି ଏମିତି ଆବଦ୍ଧ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୋଉ ଯୁବ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ହୁଏତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କବିତା ଲେଖିବା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ପ୍ରଜନ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେରିତ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କହୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କେମିତି ଟିକେ ଉଣା ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ସହିତେନ ତସ୍ୟ ଭାବ ସାହିତ୍ୟମ୍, ଯାହା ସମାଜ ଆଉ ଜୀବନର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାର ଭାବ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସେ କବିତାରେ ହଉ, ଗପରେ ହଉ ବା ଉପନ୍ୟାସରେ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ସାହିତ୍ୟ କେବେ କଳ୍ପନାର କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନରୁ ସୃଷ୍ଟ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର କାମ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର କଳା ଶିଖେଇ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ କରେ ବା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅଭାବ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଟି ଦେଖେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କବିତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଟି ଆଉ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ନା କେହି ତ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖିବି, ଗପ ହଉ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ଲେଖିବି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ବୋଧଗମ୍ୟ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୁଡ଼ି ଉଠି ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ, ଯୋଉ ନୂତନ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଉ କବିତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ, କବିତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ, ଭଲ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ସମାଜ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭଲ କବିତା ଉପହାର ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିକା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କେହି, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିଛି। ଆପଣ ତ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆପଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରତି ରୁଚି ବି ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଯାହା ନାରୀ ତା ନୁହେଁ। ନାରୀ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣ୍ଠିଟାଏ ରହିଥାଏ। ସେହି ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟାଇବାକୁ କେତେ ଜଣ ନାରୀ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସିଏ ସମାଜର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଗୋଟାଏ ପରିବାରର କନ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରର ବଧୂ, ପୁଣି ବୃତ୍ତିଧାରିଣୀ ମହିଳା। ଏହିପରି ତାକୁ ଅନେକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲେଖିବା ଭୂମିକାଟା ତାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଦିନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୋଇପଡେ, ଲେଖିକାଟିଏ
ଯଦି ତାକୁ କାଳିସି ଲାଗିଥାଏ ସେ ଚେଇଁ ଉଠେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଓ ସମୟର ଅନାଟନ ହେତୁ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୀରବ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମାଜରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ମତେ ଜିଆଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯିବି କେମିତି? ମୁଁ ପୁରା ନାରୀଟିଏ। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ସବୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ଯାଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ବୃତ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାରୀର ସର୍ଜନ ଜଗତ ପୁଷ୍ଟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ସେଇ ଧାରଣା ନେଇ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଚାଲିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ କଥା ଦିପଦ ଆମର ସୃଜନରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତେବେ ନିଜ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ କ'ଣ କେମିତି ମିଳିଛି ଯଦି ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ? ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ନଚେତ ନାରୀଟିଏ କେବେ ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲି ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସଂସାର କରିଛି ଯୋଉ ନାରୀଟି, ଯଦି ଟିକିଏ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବ ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ହଁ, ଏଇଆ ହେଇଛି, ତୁ ଯାଉଛୁ ଯା, ତୁ ଲେଖୁଛୁ ଲେଖେ, ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ନାରୀ କି ସେଇ ନାରୀ, ତୁ ଘର ଭିତରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବୁ, ତାପରେ ଏ କାମ କର। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଘର କାମ ସହିତ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି କିଛି କରିପାରୁଛୁ କର, କର। ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି ନାରୀଟିଏ ପରି ନାରୀଟି ଘରର ଯାହା କାମ ତୋର କର। କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କର। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସହଯୋଗ ବି ବହୁତ କାମ କରେ। ଆମେ ତ ହଁ, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆଗେଇବା। ଆମେ ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟି କହି ଆସିଛୁ ଯେ ନାରୀକୁ ଟିକେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ, ଟିକେ ସମବେଦନା ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛି ସେ କରିପାରିବ। କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି? କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ ସମୟ କେବେ ହେଲେ ବଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ କରୁଥାଏ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ, କାହାର ବଳୁଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ ସମୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ସେ ଏଇଟାକୁ କରେ ସେଇଟା କରେ, ସେ କାମ କରିକିରି ଚାଲେ ଆଗକୁ। ତେବେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଲେଖିବା ପଢିବାରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ହଁ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ସେ ଯେତିକି ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ସେତିକି ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହୁଁଥାଏ। କୋଉଠୁ ସେ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, କୋଉ ଯାକେ କେମିତି କୋଉ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମନନଶୀଳ ହୁଏ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବି ହୁଏ, ନିଜକୁ ଖୋଜେ, ନିଜ ଅତୀତକୁ ଖୋଜେ, ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ଖୋଜାଟା କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ତାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଖୋଜାଟା ମୋର ଏବେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ଅତୀତରେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସେଗୁଡାକୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ସେଇ ହଉଛି ମୋର ମୂଳଦୁଆ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ତାରି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଆଜି ହାତ ବଢଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମୂଳଦୁଆ କେତେ ଦୃଢ ଥିଲା, କେତେ କଠିନ ଥିଲା, କେତେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖିକା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ମଧ୍ୟ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ବି ଅନେକ ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆମର ଏଇ ନାରୀମହଲର ଶ୍ରୋତାଭଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିପଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଆବେଗ ଟିକକ ଭେଟିଦେବ? ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କର୍ମ ସାଧନା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ଆଉ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବା, ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଇଏ ହଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦବା ପାଇଁ ଏହା ସମର୍ଥ। ଏ ଦୁଇଟି ଚାବିକାଠିକୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥିବେ ରତ୍ନ ପରି କାନିରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପଛେ ସେ ଚାବିରେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ, ନୂଆ ଦୁଆରଟିଏ ଖୋଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଆଲୋକିତ ପଥରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ଏଇ ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା ଭଉଣୀ ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ତେବେ ଭଉଣୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ଜଣାଇ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନାରୀମହଲ ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ସ୍ୱାଇଁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।